دوستوں السلام علیکم. آپ کا دوست زبیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گرمیوں کے دن ہیں کیونکہ مہینہ جون کا ہے اور میں یہ جیکٹ پہن کے بیٹھا ہوں. اس کا مطلب بیوقوف تو ہوں نہیں یا دیوانہ بھی نہیں, ٹھنڈ لگ رہی ہے. جی ہاں, دبئی میں نہیں ہوں اس وقت, میں ہوں ہندوستان کے بہت ہی ٹھنڈے علاقے لداخ میں, اور میں ملاقات کروانا چاہ رہا ہوں ایک بہت ہی پرانے ساتھی سے. اور دیکھیے یہ کون ہے. بہت سارے لوگ ان کے پورے نام یاسین احمد سے کے نام سے جانتے ہیں, لیکن ہم ان کو کہتے تھے یاسین لداخی. یاسین صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا حال چال ہیں؟ کتنے سال بعد ملاقات ہو رہی ہے؟ 20-25 سال کے بعد. 20-25 سال کے بعد. یاسین کا سفر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسکول سے شروع ہوا. فورتھ کلاس سے. کب آئے تھے؟ 79 میں. زور سے بول دو یار. 79 میں آئے تھے. 1979 میں جامعہ ملیہ اسکول میں آئے تھے, ہاسٹل میں تھے. اور ایک سب سے اچھی بات جو ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ان کے آنے کے بعد لداخ کے بہت سارے لڑکے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تعلیم کے لیے آنے لگے. اور مجھے نہیں معلوم کہ اب ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے, یہ یہی بتائیں گے. تو تعداد جو ہے نا کافی تھے, مطلب جو یہ لداخی تھے, مطلب کافی. ایک نذیر ہے, نثار ہے. آواز تھوڑی سی کریے سر, آواز. نذیر ہے, نثار ہے, جو بشیر بھائی ہیں جو وہاں سے ڈبل ایم اے کیے ہیں وہاں سے, ابھی لیمی ہے وہ لوگ. اور باقی سبھی ہوٹل چلاتے ہیں جو بھی. اچھا, لیہ میں سب کے ہوٹل ہیں. سب کے ہوٹل. اوکے اوکے. چونکہ یہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں اس پہ ہم واپس آئیں گے, لیکن ہم نے کیا ہے کہ ریوائنڈ بٹن دبا رکھا ہے. جو ہماری پریزنٹ حالات ہیں چہرے مہرے سے, ہم جا رہے ہیں اسکول میں. اب اسکول کے ویسے تو بہت سارے, بلکہ اسکول کے اسٹوڈنٹ لائف کی بہت ساری یادیں ہیں, لیکن مجھے جو یاد ہے وہ تمہارا الیکشن میں کھڑا ہونا یاد ہے. جب جامعہ کالج میں یونیورسٹی کے الیکشن ہو رہے تھے تو یاسین اچانک سے, یاسین جو تھے ان کا نام سامنے آیا کہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں. میں یاسین سے خود جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کا یہ کیڑا ان کے دماغ میں کیسے رہے گا, اور اس کے بعد کیا ہوا. پھر الیکشن جیتے بھی تھے یہ, اور بہت زیادہ ووٹوں سے الیکشن جیتے تھے. تو یاسین بتاؤ یار کیا ہوا. تو الیکشن میں جو میرے دوست تھا اکبر مبین تھا اس کا نام. تو ایک دن وہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے, تو میں نے اسے مذاق میں کہہ دیا بھائی میں بھی کھڑا ہو رہا ہوں. تو بس وہ غصہ آ گیا اس کو, کہتا بھائی تو کھڑا ہو کے دیکھ لے, مطلب تمہیں ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا. میں نے کہا مذاق کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد پھر میرے ایک دوست ہے محمود حسن, تو انہوں نے کہا بھائی تو کھڑا ہو جائے. میں نے کہا یار مجھے اسپیچ نہیں کرنا آتا, مجھے آج تک میں نے اسپیچ ہی نہیں کیا. کہتا ہے وہ سب ہم کر دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے میں کھڑا ہو گیا. تو پھر اکبر مبین جو تھا اس نے میرے خلاف 12 لڑکے کھڑے کر دیے اپوزیشن کے. 12 لڑکے؟ اوہ, ایک غریب انسان کے. اب وہ سوچا کہ اس کو ہرائیں گے ہم, مگر اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھے جو ہے سب سے زیادہ ووٹ ملا اس میں, جو کہ میرے جو ہے پرانے کافی دوست تھے, اور افغانی تھے, کشمیری تھے, اور منی پوری تھے. تو ان کے تھرو جو ہے مجھے کافی ووٹ ملے تھے. تو مجھے 434 ووٹ سے میں جیتا تھا. 434 ووٹ سے میں جیتا ہوں. یہ جیتے تھے. ہاں. پھر اس کے بعد جو ہے پھر کیا مجھے یہ بتاؤ, تمہیں یاد ہے کہ جب وہاں الیکشن ہوتے تھے تو گرلس ہاسٹل میں ضرور جاتے تھے کینڈیڈیٹ, تو تم گئے تھے؟ ہاں, گرلس ہاسٹل میں. وہاں کیا ہوا تھا؟ تو گرلس ہاسٹل میں بہت سے مطلب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کھانا مطلب صحیح سے نہیں ملتے ہیں. تو پھر میں نے کہا بھائی میں سب وہ کھانا وانا سارے میں انتظام کر کے دوں گا. پھر وہاں پہ ووٹ مانگا تو سب نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے. تو وہاں تقریر کری تھی؟ میں تھوڑا سا اسپیچ کیا تھا بس, اس کے بعد نہیں. مطلب وہ اسپیچ کا جو تمہارا ایکسپیرینس ہے وہ جامعہ کے ترانے کا تھا, یا مطلب ترانہ جو ہوتا تھا نا ہمارا صبح کی اسمبلی ہوتی تھی, اس میں پڑھا, اس میں کبھی پڑھا؟ ہاں, اس میں کبھی نہیں. اس میں نہیں پڑھا. تو پہلا جو اتفاق تھا الیکشن کا ہوا. مطلب کبھی کھڑا ہو کے کبھی اسپیچ نہیں کیا تھا میں نے کبھی زندگی میں. تو وہاں
कि मुझे करना पड़ा इस टाइप का। तो बहुत से लड़के जो है ना काफ़ी उनको हॉस्टल नहीं मिल रहे थे, तो फिर हमने हॉस्टल भी दिलवाया था उनको। अरे वाह, तो उस वक्त मतलब किए थे छोटे मोटे काम। छोटे मोटे क्या, अच्छा किस पोस्ट के लिए जीते थे? मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ा था। बदरुद्दीन कुरैशी, बदरुद्दीन कुरैशी थे, प्रेसिडेंट। हाँ प्रेसिडेंट थे। और जनरल सेक्रेटरी कौन, वाइस प्रेसिडेंट कौन था? वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी कौन था? कमाल था? कमाल नहीं थे। कमाल नहीं थे, कमाल था भाई, अच्छा कमाल में नहीं थे। ओके ओके, हाँ 1992 की बात कर रहे हैं ना? हाँ 92 में, 90 नहीं 92, हाँ 92 में 91 में तो हम निकल गए थे, 92 में इलेक्शन हुआ था। अच्छा एक चीज़ और भी, तुम्हारे इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब जीत गए तुम, तो उसके बाद इसकी रिश्वत भी देनी पड़ी होगी दोस्तों को जिन्होंने सपोर्ट किया था। रिश्वत का क्या हुआ था? रिश्वत क्या था, वो काफ़ी लड़के थे, तो वो मेरे नाम से ही पर्ची बना के मतलब ये उसमें खाते थे, कैंटीन में खाते थे, तो काफ़ी बजट पर बिठा दिया उन्होंने। तो मेरा एस्टिमेशन सब बना के रखे थे उन्होंने, साइन वाइन भी करते थे। फिर मेरा मतलब काफ़ी वो बना था पैसे वैसे काफ़ी। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर वहाँ से हम 6 साल रखे थे, फिर उसके बाद वहाँ से रेस्टिकेट हुए हम लोग। हाँ वो मुशीद साहब के ज़माने में जब एजिटेशन चला था, तो उस टाइम में सबको पहले पकड़ के ले गया था, मतलब वहाँ ले गए थे थाने में। हाँ वो काफ़ी लोग, 100 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए थे उस ज़माने में। तो काफ़ी हम 6, 7, 8 लड़के फिर मतलब मुकदमा शुरू किया था। हम जाते थे 30,000 जो है, हाँ वहाँ काफ़ी मतलब हर महीने हमारे वो होते थे, हाजिरी देते थे वहाँ। अच्छा, हाँ 4-5 साल तक काफ़ी चलता रहा वो। फिर वहाँ से रेस्टिकेट हुआ, केस खत्म हो गया। बहरहाल ये तो था इलेक्शन का किस्सा। उसके अलावा मेरे हर एपिसोड में एक बात ख़ास होती है कि हम रिवाइंड में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, वहाँ पर सीरियसनेस या शरारत जो भी करी होती है वो हम उसका जिक्र करते हैं एक आध चीज़ का। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हाल जो आजकल चल रहा है, जो प्रेजेंट है। और मकसद ये होता है कि हम ये मवाजना कर सकें और ये जान सकें कि जो स्टूडेंट लाइफ थी और 25-30 साल के बाद अब मिल रहे हैं, तो अब आप क्या हैं। तो यासीन साहब ये बताएंगे कि अब आजकल ये क्या करते हैं। आजकल मैं ये आर्मी वर्मी में सप्लाई रखूँ, और काफ़ी काम 2-3 जगह पे काम चल रहा है मेरा, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है, अल्लाह का शुक्र। तो ज़्यादातर मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ यहाँ पर। मतलब आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर? जी कॉन्ट्रैक्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको ऐसी तरक्की दे। और मैं इनका बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से एहसानमंद हूँ कि नासिर सुल्तान काजी भाई जो हैं हमारे, उनसे मुझे इनका पता चला। फेसबुक पे तो ये मेरे साथ हैं, उन्होंने इनका नंबर भेजा, फिर मैंने इनको कॉल किया। उस दिन श्रीनगर में थे, मैं श्रीनगर में था, तो ये बेचारे मुझसे मिलने आए। वही श्रीनगर से मैं ख़ास तौर से मिलने के ये ख़ास तौर से मुझसे मिलने के लिए आए हैं बेचारे। और श्रीनगर से यहाँ तक, यहाँ लेह की दूरी कितनी है? मतलब ये 434 किलोमीटर है। मतलब पूरे मतलब रात दिन मतलब वहाँ से आया मैं सुबह 6 बजे आया, पूरा ट्रैफिक जाम थे वहाँ पे, तो 10:30 बजे यहाँ ले पहुँचे वहाँ से। तो ये देखिए कि जामिया की जो मोहब्बत है वो इस कदर है कि 434 किलोमीटर आदमी गाड़ी चला के सिर्फ मुझ जैसे नाक़िस इंसान से मिलने आ गया, जबकि हमारी मुलाकात बहुत कम होती थी। लेकिन ये क्यों हुई? ये इसलिए कि हमारे साथ एक मुश्तरका चीज़ जुड़ी हुई है, वह है जामिया का नाम। जी। तो मैं इनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मिलने आए। ये बहुत मसरूफ़ रहते हैं, मसरूफ़, और मैं तो वांडरर हूँ, घूम रहा हूँ, इधर से उधर भटकता रहता हूँ। फिर किसी और जगह भटकता हुआ निकलूँगा, फिर और किसी जामिया को ढूंढूँगा, फिर और कोई मुझे बर्दाश्त करेगा, फिर और कोई अपनी यादें बताएगा। तो कोई और अपने दोस्तों के लिए मैसेज देना चाहते हैं जिन लोगों ने आपका गलत फ़ायदा उठाया, तो दे दीजिए, अभी बता दीजिए। मतलब गलत फ़ायदा तो जो साइन कर करके जो कैंटीन में बिल बनाया था, एक तो वो थे, क्या कहते हैं, ये इरफान नहीं था, हाँ ये परवेज़ काजी थे। अच्छा, और
लड़के थे जो अली हसन थे, अच्छा, अली हसन तो दुबई में है। हाँ वो भी था शामिल इसमें। अच्छा, अली हसन थे, एक इखलाक तो नहीं थे, मतलब ये था। हाँ। तो काफ़ी मतलब 4-5 लड़के थे जो मेरे मतलब साइन करके वहीं पे खाते थे ये लोग, कैंटीन के सारे। अगर तुम नाम नहीं भी बताओगे तो भी शायद पता चल गया होगा उनको। हाँ उनको पता चल जाएगा कौन कौन थे। तो तुम माफ़ कर रहे हो कि नहीं? हाँ माफ़ कर दिया सर, भाई देखो, माफ़, तुम्हारे पैसे माफ़ हो गए उनके। काफ़ी वो थे लड़के। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जब इनको मौका हो इंशाल्लाह तो एक बार दुबई तशरीफ़ लाएं। पक्का इंशाल्लाह, इतने सारे किलोमीटर तो हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन हाँ इनसे मिलेंगे ज़रूर। पक्का इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।